من خديجة وستة فوز بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء ومالها علي وابنهما سلطان فزينب وبلاء رقية وأم كلثوم من زكاة رضية عن تسع نسوة وفد المصطفى ولنا فتن النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة بنت وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات ابتلاء وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة الليل للقدس يسرى وبعد الإسراء نرج للسماء ترى النبي رب كلما من غير كيف ونسر وافترض عليه خمسا بعد خمس نفرت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد خمسات بلا امتراء وماذا صديق بتصديق له وبعروج الصدق وفعله وهذه عاقلة متبصرة وللأوامر سنة ميسرة ندم تلك أمل المسلوك ما ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي ولمن وعلم وآل والصحب وكل مرشد وكل من في خير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميت بأبي جمالي تاريخها لي أيوه جمالي سميتها عاقلة الأوامر واجب في الدين بتمام سميتها عاقلة الأوامر واجب في الدين بتمام بسم الله الرحمن الرحيم رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدليل الحمد لله علي الرحيم العليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأخيار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة ثانية سميتها قليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تفرق علما إن تريد أن تتفي لأنها بزهدة فنتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفر زلالي أقسام حكم الأكل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز ثالث الأقسام ففهم لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي الخالق أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليه تحية الإله فالواجب الأمر ما لم يقبل الانتفاع بذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد الآدم وذكره والمسمى بالكلا فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود ظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فقبله وذكر تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سبية ويلزم بالذات فله البقاء قيامه بنفسه مثل تقام ولكل غير ودنية في ذات أو صفته العلية والفعل في تأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بطمع أو بإلا فذاك كفر عند أهل الملة
ومن يقول بالقوات مناد فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محل فسقي لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطير القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة ثم المعاني سبعة لرائي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بجده قد أمر فالفصل والأمر فتره مرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات ففاز المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار وواجب لكل صفات حتما دوما مع عدا الآيات فإن الجسم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قواسم بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلم لأنه لو لم يكن مسوفا بها لكان في سوى معروفا من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر لغير جل الغني المقتدر وجاهز في حقه الإجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصلاة وجب على إله فأسأل الأدب والجماع برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي جائز بالعقل وقرأت فيه دليل النقل وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والترليل والفطانة ويستهيل ذكره عليه وجائز كالعقل في حقهم مثال تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والنور والولدان ثم الأولياء ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى بسائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا ذكري على الرطب وقل بالخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجهد توبة للأزهار حيث أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناس فينا العلماء وقل من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني ولا تحرمني كأبهم مذل للعمى واكتم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على الدمام وأفضل الصلاة والسلام نبي الحاشم ختم وآله وصحبه الكريم الحاشم ختم وآله وصحبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal karahiyatuh, tu atah pada kata al-mautu lah. Atah pada kata al-mautu. Jadi pasal sepepak barunya wa yastahilu alaihi ta'ala, dan tentu tidaklah di atasnya Allah Ta'ala itu al-karahiyatu, oleh karahiyah. Apa karahiyah ni? Makna kebencian lah. Tu nak. Tu orang panggil karahiyah. Ataupun kita kata digagahi pun boleh. Tiap-tiap benda hak digagahi tu berasa beci lah nak buat. Nak. Macam kita kata beding, tolong kat urut kita. Nak paksa pula dah kata. Tu beci tak? Beci tak? Beci. Nak digagahi tu dipaksa. Nak. Jadi karahiyah tu, tak boleh contoh tu apa dia. Serah lalu je. Jadi karahiyah tu makna digagahi ataupun dibeci. Beci. Buat satu benda, buat satu-satu perkara, Tuhan tu beci atau Tuhan tu digagahi. Bila digagahi tu beci lah maknanya. Nak? Baik. Tu apa orang panggil? Mustahil tu. Makna karahiyah tu mustahil apa? Benda tentu tidak atas Allah Ta'ala. Kenapa kita kata karahiyah tu mustahil? Karena kita hukum dengan istihalah. Makna tentu tidak atas Allah Ta'ala tu karahiyah. Kenapa? Karena dia tu ada sifat iradah. Jadi karahiyah ni lawan dik lah. Dik bagi apa? Dik bagi al-iradatu. Tu. Dalam tu kata wal karah qauluhu qaulu syarihi wal karahiyatu, bermula karahiyah digagahi dibenci ni ialah musawiyatun li naqidil iradati. Menyamai bagi naqid iradah. Apa naqid iradah? Iaitu adamul iradah ataupun la iradah. Lal iradah atau adamul iradah. Baik. Mari ke berapa mari? 9. Ini 10 ha? 10. Itu al-iradah. Ini sifat mesti atas Allah Ta'ala. Apa al-iradah? Penentu. Tu. Saya lebih guna penentu daripada pekahandak. Kerana kalau kehendak ni atau pekahandak ni dalam bahasa Melayu Kelantan kita lah. Melayu lain tak tahu, Melayu Sabah ke. Melayu KL Lumpur ke tak tahulah. Kalau Melayu Kelantan kita ni kehendak ni ada dua makna. Kehendak dengan makna nak, makna menentu. Ikhtiar, nak, pilih. Kehendak dengan makna kandak. Kandak ni berajak. Tu ada dua makna kalau logat Kelantan ni. Kehendak tu ada dua makna. Kehendak dengan makna ikhtiar, nak, pilih. Kehendak dengan makna kandak.
Kan kawan kandok demo ni. Berajak aku ni ada gapo nak butai biti ke gapo. Itu panggil kandok. Nah, ya hazah tengah tu. Jadi kandok gitu ya. Nah, kandok tu cara tu. Bukan orang panggil no. Apa orang panggil? Berajak, ada hajat. Nah, tak boleh lepas. Jadi kalau kita kata Tuhan bersifat dengan pekahandak pun boleh. Tapi takut beri wahang kalau orang Kelantan tu pekahandak. Tuhan berajak hati kita. Takut gitu. Jadi sebab tu kita berakhir terjemahnya iradat dengan makna penentu. Tu. Baik. Kalau gitunya di iradat ni di iradat ni ulama kita orang ahli sunnah wal jamaah ya sepakat weh sini dengan fuq hukama. Tu walaupun kita kata al iradah ni sifat yang wujudi. Kemudian dik dia apa? Dik dia apa? Dik bagi al iradah ni apa? Al karahiyah. Memanglah. Kita kata al iradah ni amrun wujudiyun. Dan al karahiyah ni pun kalau kita kata kat dik mestilah orang panggil amrun wujudiyun. Mesti amrun wujudi juga. Tetapi oleh kerana al karahiyah ni banyak makna. Banyak makna yang terkandung dalam kata tergagah, digagahi, dibenci. Maka dalam bab iradat dengan dik dia itu karahiyah ni sepakat di antara ahli sunnah wal jamaah dengan hukamat apanya? Iaitu orang panggil al karahiyah ni termasuk seumpama pegangnya hukamat juga. Apa? Dia masuk dalam al adam wal malakah. Gitu. Al adam wal malakah. Ini sepakat sini. Tu sepakat sini. Memanglah nakid dia apa? Nakid dia. Nakid bagi iradat ni ialah adamul al-iradah. Adamul iradah. Jadi al-karahiyatu ni musawiyatun li nakidil iradah, iaitu adamul iradah. Jadi adamul iradah ni ketiadaan iradah. Ketiadaan iradah ni banyak makna lah. Tak ada iradah dengan makna babuk pun boleh, lalai pun boleh, digagahi pun boleh. Terpaksa digagahi, mengigau, ya belaka, masuk habis. Tu orang panggil makna buat dengan mengigau, ya juga. Boleh kita kan tidur ngigau pergi makan nasi sepinggir habis dapur kat sini. Tu kita boleh lah. Tu boleh itu. Buat dengan langit bumi ni dengan ngigau. Mana boleh. Saya tak ngatuk. Tak? Jadi al-karahiyatu ni kalau kita ni sebuah dik bagi iradat sepatutnya amrun wujudi. Tetapi dalam bab al-karahiyah ni dik bagi iradat di sininya sepakat di antara ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab hukama. Iaitu apa? Dengan makna adamul iradah. Apa lagi? Adamul iradah amma min sya'nihi amma min sya'nihi an yakuna muridan. An yakuna muridan. Gitu. Tuh. Jadi sininya sepakat ahli sunnah wal jamaah dengan hukama bahawasanya karahiyah ni ialah dengan makna ketiadaan sifat penentu daripada zat yang kelakuan dia tu sepatutnya ada sifat penentu. Artinya ternafi sifat penentu itulah orang panggil makna bagi karahiyah. Tuh. Macam ni. Kenapa? Kerana orang panggil makna bagi tak ada sifat penentu ni banyak tu di karahiyah ni. Mengatuk, mengigau, lupa, lalai, tergagah. Ya belaka tu. Beci, buat dengan beci. Bukan yang nak. Sini. Ya belaka situ. Dah. Jadi sininya ya ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab hukamanya sepakat. Orang panggil apa?
Di bagi iradah iaitu karahiyah ni termasuk di dalam kategori al-adam wal malakah. Kebiasaan hak kemari-kemarinya orang panggil apa? Nisbah di antara dua sifat yang apa? Yang amrun wujudi kedua-duanya orang panggil apa dah? Nisbah apa? Munafak dia apa dah? Mari. Mari. Didda ni. Nah. Kerana kebiasaan al-adam wal malakah ni ialah mazhab hukama. Tapi dalam iradah, dia ialah karahiyah ni sepakat orang panggil di antara ahli sunnah dengan dengan hukama. Iaitu apa? Nisbah lawan karahiyah dengan iradat ni termasuk dalam adam wal malakah. Kenapa? Kerana makna bagi karahiyah tu terlalu banyak. Terlalu banyak. Tu. Cuba tengok. Banyak setara mana sini dia sebut antara lainnya jadi illat ataupun jadi tabiat. Tuhan tu jadi apa? Illat bagi maklulnya alam ni. Atau Tuhan tu jadi tabiat bagi matbu'nya alam ni. Cuba tengok. Ai itu nak tafsir karahiyah tu apalah. Tu apa ia karahiyah? Adamul iradati. Gitu. Tak ada sifat iradah. Ni nak ayat kata apa? Makna karahiyah ni ialah diri makna nakik bagi iradah. Adamul iradati. Apa? Adamul iradati ternafinya sifat penentu amma min sya'nihi an yakuna muridan. Gitu. Dia tak buat mari dah orang panggil makna lain selain itu. Tu kerana terlalu banyak makna dia. Adamul iradati, ketiadaan sifat penentu. Lagu mana? Nak taswir kau orang panggil wazalika. Tu adamul iradati itu musawwaruh. Demikian itu ketiadaan sifat penentu tu digambarkan dengan bi an yaqa'a, dengan sekira-kira bahawa berlaku. Jatuh maknanya berlaku. Fi milkihi. Kalau baca milkihi itu makna milik dia. Maksudnya fi mulkihi lah. Kalau milik ni memberi waham takut kita kata fi milkihi. Belum tu bukan milik Tuhan. Lepas tu baru milik Tuhan. Kau mana? Belum tu alam ni milik siapa tak tahu lagi. Lepas Tuhan pun pergi beli mana. Orang kaya sangat jadi milik dia gitu. Maksudnya fi mulkihi lah. Dalam kerajaannya. Gitu. Bi an yaqa'a fi mulkihi. Begitulah. Dengan sekira-kira bahawa berlaku, jatuh, yakni berlaku fi mulkihi, di dalam kerajaannya Allah. Ini adalah kerajaan Allah Ta'ala. Langit, bumi, apa, segala cakrawala, segala bintang-bintang, apa tak kira. Masih Allah ni kerajaan Allah lah ke? Berlaku dalam kerajaan Allah ni, barang, perkara, sesuatu la yuriduhu, yang tidak menghendakilah ia Allah Ta'ala tu akan dia barang perkara suatu tadi. Ada berlaku tu kereta accident ni bukan Tuhan randak ni. Kereta tu sendiri babah mana. Pelak kem mabuk tak ganja ke tak ketung lebih hangat ke mana. Tak tu. Itu contoh lah. Contoh apa dia jangan marah. Nak etirak tu guru pula Lepas tu tak dia salah pula. Lebih dah tung bahaya juga. Mabuk nyong anggap masuk. Tu tak boleh lah kau tak kira lah. Ketung kau ubat penada kau kan lebih dah bahaya lah kau benda lebih ni. Melampau. La taglu, jangan kalian hulu. Kena adil lah. Cukup dah dia. Dia kata bukan Tuhan buat tu. Jadi sendiri disko gapo semua tokong gereja itu bukan Tuhan buat tu, jadi sendiri. Kok mana gitu. Duk mana tokong atas bumi ni milik kerajaan siapa? Hak Tuhan. Kerajaan Tuhan. Berlaku benda hak ada di dalam kerajaan Tuhan tu hak bukan Tuhan kandak. Boleh kayak gitu? Lemah Tuhan. Kalau kita boleh berlaku hak dalam rumah milik kita tu benda hak kita tak kandak. Tiku mai kerik kau berlaku banyak.
Tu nak rutuh almari. Kita kehendak tak gitu. Kita tak ada orang duk gila. Mari tiku, mari kerik almari saya. Ada gitu. Ada hidup tentu gitu, tak ada iran dak. Tapi berlaku ada. Berlaku kita ni hamba. Lepas Tuhan boleh kayak gitu. Berlaku dalam kerajaan dia ni benda hak dia tak tentu, benda hak dia tak kehendak berlaku. Maksiat, kufur. Bukan Tuhan kehendak tu gitu. Boleh gitu. Di Mu'tazilah boleh. Karena dia apa? Karena dia buat lazim di antara iradat dengan amar. Antara suruh dengan kehendak Tuhan tu hak tu lah ya. Padahal kita tak. Suruh tu lain. Suruh tu satu bagai daripada suruh tu satu bagai daripada mana ni Abidin Tauhid ni. Suruh tu ke suruh? Perintah. Suruh tu satu bagai daripada suruh. Orang tanya suruh ni tanya ya iradat pula. Suruh tu satu bagai daripada apa Satu bagai daripada apa? Aljun. Suruh tu satu bagai daripada Yusuf. Suruh tu satu bagai daripada kubdah. Mana pula pergi kubdah pula dah suruh ni. Sudah. Suruh tu salah satu bagai daripada rentah Allah Ta'ala gitu. Mana gitu. Suruh tu satu bagai daripada apa, Gil? Satu bagai daripada jawab ke? Nafas. Nafas spek. Mana nafas spek? Tu siapa tu? Buat ke apa? Nuki ke? Nuki Doraemon. Suruh tu satu bagai daripada Fawahi. Daripada sudah Abading Tauhid tak jawab ni mana ni. Suruh itu satu bagai daripada ngaji dah ni. Daripada kalam. Sebut kalam boleh ambillah. Nakal ini. Suruh tu satu bagai daripada kalam. Kalau saya suruh tu satu bagai daripada kudrak. Pakai duk sambung gitu. Suruh tu sebagai daripada mok. Duk punya gitu lah. Suruh tu satu bagai daripada kalam. Suruh ke? Kalam tak? Aqimus solah. Kalam. Suruh tak tu? Suruh tu. Wala taqrabuz zina. Tegah. Satu bagai daripada kalam. Bukan iradat. Iradat tu satu sifat ada di zat Allah Ta'ala. Penentu tu satu sifat ada di zat Allah Ta'ala. Adapun suruh perintah itu satu bagai daripada kalam Allah Ta'ala. Jadi kerana tu tidak lazim di antara suruh dengan kehendak. Tiap-tiap benda hak Tuhan suruh tak semesti Tuhan kehendak. Tuhan suruh Firaun gapo mukmin suruh. Tapi Tuhan kehendak tak? Tuhan tentu tak? Tuhan tak menentu pokok ia tu masuk Islam. Dalilnya mati kufur lah kau tu. Firaun Namrud Qarun gapo. Jadi sebab itulah apa sahaja berlaku dalam kerajaan Allah itu ketentuan Allah. Allah tentu sedia kala lagi. Tiba-tibanya tu Mu'tazilah dia kata berlaku dalam kerajaan Tuhannya apa? Bukan hak Tuhan kehendak, bukan hak Tuhan tentu. Tu kerana dia bawa heret lazim di antara suruh dengan kehendak. Suruh dengan tentu tu dia kata lazim. Tiap-tiap hak Tuhan tentu itulah hak Tuhan suruh. Sama ke? Sama ke? Tak lazim. Benda hak Tuhan cegah tu Tuhan kehendak. Tuhan cegah tak kufur? Tuhan cegah tak kufur? Tak cegah ni. Mana suruh kufur lah. An-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Wala amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Gitu. Tuhan cegah tak kufur? Cegah. Tapi Tuhan ada tak kehendak? Mana-mana hamba dia kufur? Tak ada hendak. Mu'tazilah Abading. Kami panggil Abading Mu'tazilah pula. Ada ke dia Tuhan tak kehendak hamba dia kufur? Ada? Hamba dia kufur tak kehendak. Berkehendak.
Ada dak hamba dia hak Allah Taala kah anda Allah Taala tentu dengan kufur. Ada iyalah tu. Tuhan kata tu lah tu Tuhan kan dak lah hamba dia kufur. Tapi Tuhan suruh dak hamba dia kufur. Tak. Ada. Tuhan cegah dak kufur tu. Tak cegah. Mana suruh kufur lah. Pelik awak ni. Tuhan suruh dak hamba dia kufur. Tak suruh. Tak suruh. Lepas tu Tuhan cegah dak hamba dia kufur. Dah Tuhan tak suruh, Tuhan cegah tak? Cegah. Cegah lah. Apa tak cegah ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu muslim. Mana jangan kamu kufur. Nah? Kau mana? Kau Tuhan suruh kufur. Kau Tuhan harus kufur. Nah? Nah kalau Tuhan suruh pun tak, cegah pun tak, maknanya apa? Taghyir. Bagi pilih. Bagi pilih mubah kan panggil. Mana harus nak kufur gitu. Boleh lah siapa-siapa nak kufur, nak murtad ke apa boleh Tak boleh, tak boleh tu kan ada Tuhan tegah. Cegah ke apa tu? Makruh ke haram? Haram gitu, cegah putus. Baik tak? Ya benih ya tu, pada ya tahu sangat. Ya belik. Baik, kalau gitu ketiadaan iradat atau apa makna? Bi ayyaqa dengan sekira-kira bahawa berlaku fi mulkihi di dalam kerajaannya Allah, ma barang yang ini perkara sesuatu. Apa-apa tak kira? La yuriduhu yang tidak menghendaki la ya Allah Taala tuhu akan dia ma barang. Boleh ke gitu? Tak boleh. Nah, tu kalau gitu bawa lemah lah tu kalau kira gak hak baik aja hak mana hak banyak? Jahat lah banyak. Kufur dengan orang mukmin yang kufur orang kafir mana banyak. Orang kafir, hak mukmin tu pula hak buat maksiat dengan orang hak taat mana banyak. Orang maksiat hak banyak, hak taat tu pula hak mana hak orang panggil taat tu riya, ujub mana banyak pula. Ujub riya banyak lepas tu taat hak sungguh sikit je jadi hak baik sikitlah tu kan. Lemah benar tu kan. Banyak ni bukan hak tu hak belaka buat ni. Nak hak kafir, hak fasik, hak jahat, hak zalim, hak tolol, hak bengah, hak sombak, masuk air. Nah, lepas tu semua tu bukan tu lemah benar tu berlaku banyak benda hak dalam kerajaan dia tu bukan hak dia tentu berat tu lagi tu. Maka tu mustahil. Tu. Lepas tu hak jahat ke apa Tuhan kan tak? Tuhan kan tak? Ini dibenar cakap dalam majlis taklim fi maqamit taklim saja. Ni kedai kopi yang duk cakap gitu haram. Haram apa? Haram pada adab syariatnya kita duk sandar ke kejahatan itu pada Allah Taala. Tak boleh. Cuma fi maqamit taklim pada tempat belajar ni duk ngaji ni. Kita ada orang pun ada. Kalau orang tak ada tak ngaji beleber. Tu tak apalah. Bolehlah kita menyata gitu. Supaya menyata hakikat apa panggil. Tas duro dah. Atau pada kata yaqa'a lah. Au tasdural kainatu. Tu. Ai bi an. Pasal sepepak baru bi an tasdura dengan sekira-kira bahawa mana apa makna lagi orang panggil ketiadaan sifat penentu. Dengan sekira-kira bahawa tasdural kainatu hasil terbit jadilah oleh sekalian kainat ni makhluk ni anhu daripada Allah Ta'ala tapi apa? Bita'lili apa? Ayat ala sabili ta'lili atas jalan illa Tuhan tu dijadikan illa alasan adanya makhluk ni tanpa perlu Tuhan menjadi. Tuhan ada makhluk ni beru ada sekaligus. Serepak lalu ada. Au bitabai ni atas pada kata ta'lili au tasdural kainatu anhu bitabai atau terbit terhasil terjadilah oleh sekalian makhluk kainat ni anhu daripadanya Allah Ta'ala bitabai dengan jalan tabiat. Tu dengan jalan tabiat mana Tuhan ada dia kuasa tak ada Tuhan selain daripada dia alam ni jadi sendiri tak ada kena Tuhan menjadi sama kodeng dengan Tuhan ada. Ni semua-semua ni pendapat kufur lah ni kita menyata dah dulu dah. Wa man yakul bitab wa man yakul apa wa man yakul bitab'i au bi'illah
fadzaka kufrun inda ahlil millah. Itu. Wa man yakul, siapa yang berkata, kata ni serta i'tikad lah. Nak kata saja kufur lalu, aku kufur lama dalam aku kata juga duk baca kitab ya duk kata juga ni. Wa man yakul, siapa kata ini serta i'tikad. Kata saja tak i'tikad tak apa. Nak tu siapa hak i'tikad? Makhluk ni jadi dia kerana ilaknya Allah Ta'ala. Ilak mana ni? Ilak makhluk dengan makna Allah Ta'ala tak menjadi. Allah tu hanya di ilak makhluknya, alam ni jadi makhluk tanpa orang panggil Tuhan menjadi apa pun. Itu orang panggil ilak makhluk hak kufur tu. Kalau ilak dengan makna kita ada ni kerana Tuhan ada, kerana dia yang menjadi, tu ilak tu tak apa. Kerana Tuhan menjadi. Kerana juga ilak juga, tapi kerana Tuhan menjadi tu tak apa. Tu bukan ilak hak kehendak lah ni. Hak ni hak Abdullah Harari tak faham. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni nyagi kupuh lalu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni. You duk faham kata ilak tu dengan makna ilak maklum ta'ala ni. Tidak ada ahli tauhid pergi lagu ni. Ni siapa dia pergi lagu ni? Falsafah. Falsafah. Toke secerdas, secerdik Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti tu boleh duk kata Tuhan tak menjadi kita. Mana Tuhan ni hanya ilak bagi kita. Kita ni ada sedia kala lagi koding. Cuma waktu bit seka-seka je. Gitu. Kodam nah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Nak sabah dah dengan ilmu dia tu, nak etikap benda kufur gitu. Itu. Jadi sebab tu jangan duk gaduh. Baca kitab. Tuhan ilak. Kafir dah ni. Laju. Ni kata tasarruk tasarruk fit takfiri. Laju. Tasarruk ni mana segera cepat nak kafir orang. Ya dia tak faham ibarat tu. Kafir ni. Jangan lagu tu. Ikutlah apa saja. Dalam tasawuf pun gitu juga. Tak boleh kita cepat nak kufur. Kita baca kitab kita tasawuf tak faham. Nak duk gaduh kufur. Tu macam dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim duk cerita tu kan. Ada orang panggil sahabat tu. Dah. Dia sesak. Dia sesak jalan tak jumpa. Lah kali jumpa jalan nak balik ke rumah agak. Suka sampai tukar doa. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, Tuhanku, mula hamba aku Tuhanmu. Orang sapa ke Nabi. Ada nak kafir ente, kafir ente. Ada gitu. Ngucap balik ada gitu. Dah. Nabi kata mana? Apa? Telah tersalah. Akhta mana telah tersalah lah sahabat tadi tu. Kenapa? Kerana ghalabah menesi perasaan gembira dia tu memenangkan akal dia sampai tukar kecek. Tu orang panggil syatah tu. Ada dalam mutasawuf panggil syatah tu. Tukar kecek. Allahumma itu anta abdi wa ana rabbuka. Mula hamba aku Tuhanmu. Suka sangat boleh cari jalan balik. Jadi kalau sekadar zahir kalang gitu kata kafir. Berat gitu. Kide. Noyak ke Pak Abbas ni tak boleh itu. Tak kena dengan ahli sunnah tu. Kena dia tak? Dia kena keluar lah Abbas ni. Nanti kita buat poster pula. We kidding aja Abbas ni kan. Tu. Jadi munasabah dak Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti boleh i'tikad ta'lil. Kita hak bodoh, setara kita hak bodoh ni kita tak i'tikad Tuhan tu jadi ilak bagi ada makhluk dengan makna Tuhan tak mengada. Jadi ilak makhluk hak disebut oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab apa tu? Kitab apa tu? Yakutiyah ada apa? Kubra apa? Yakutul Kubra ke apa? Tak ingat. Ustaz Nodruh duk baca duk daurah ni. Kalau tak silap. Itu nampak sekali di Sidang Kalam tu. Kitab tu. Bagus kitab tu tak ada apa. Ahli sunnah. Tapi Fuad Abbas kata kafir. Buat apa? Dia kata Syekh Ramadan Al-Buti kata Tuhan tu ilak. Jadi mentaklil ke ada makhluk ni dengan Tuhan. Ilak lagu mana? Ilak dengan makna Tuhan mengada tak apa. Abadin ada ni kerana siapa? Siapa yang mengada abadin? Kerana Allah yang menjadi. Itu tak apa. Kerana lagu tu tak apa. Jangan abadin ada kerana siapa? Kerana Allah. Allah ada, abadin pun ada. Allah buat tak abadin? Tak. Abadin dengan Allah sama koding. Sama sedia kala. Sama tua. Apa tu bila ni?
Tuhan waktu bik selu-selu lah. Waktu mutasawwif lah. Nah, tu hak bersupi-supian. Anda kat gitu. Dia kata Tuhan buat ni, idza arada syai'an an yakula lahu kun, pau fayakun. Jadi selalu dah. Kun, jadi, pau fayakun. Jadi sekaligus. Sama kodeng kita ni. Tuhan buat tu dengan kong. Kong tu satu hadah dah tu ni. Lepas tu sekaligus. Jadi kita ni kodeng dah. Duduk mana kodeng? Duduk dalam ilmu Allah Ta'ala. Sama tua lah kita ni. Nah, lepas tu waktu bik seko-seko lah. Zahir tu seko-seko. Tak betul kat tu. Baik. Kerana apa kau orang panggil 5 tu ilak pada kata yastahilu lah. Tu. Yastahil. Nah, tentu tidak. Atau Allah Ta'ala tu apa? Antasdurul kainatu anhu bitta'lili aw bittab'i. Ilak dekat situ. Ilak yastahil tu dekat sini. Atas antasdura ni. Antasdurul kainatu anhu ta'ala bitta'lili aw bittab'i ni. Kerana apa kau orang panggil tentu tidak? Atas Allah Ta'ala apa? Bahawa jadilah makhluk ni, hasil terbitlah makhluk ni kainat ni daripada Allah Ta'ala ni dengan jalan illat atau dengan jalan tabiat. 5 kerana barang yalzamu, yang melazim, yang mewajib. Yalzamu gitu lagi tak? Lima yalzamu, kerana barang yang melazim. 5 yalzamu alaihi dah. Ada lagi deh. Kerana barang yang melazim di atasnya ma barang. Gapo barang tersebut? Bayan pada kata ma min kidamil alami. Gitu baru sedap sikit kot. Pandai-pandai kritik dia. Tahu lah. Rasa bunyi sedap lagu tu. Nah. Tu 5 kerana barang yalzamu alaihi, yang melazimlah di atasnya barang, yang mewajibkan di atasnya barang. Barang apa barang tersebut? Bayan pada kata ma min kidamil alami, daripada kidamnya alam ni. Tu jadi kalau makhluk ni, ada dia tu kerana Allah ada, tanpa perlu Allah mengadakan makhluk ni. Jadikan Allah tu sebagai illat. Alam ni sebagai makhluk Allah Ta'ala ni ada. Kalau gitu, alam ni kodeng tak? Allah Ta'ala kodeng tak? Kodeng. Alam ni pun kodeng tak? Jadi sedia kala lah alam ni. Tu allazi, yang bermula alam ni qama, telah ada, telah berdiri, mana telah ada lah al-burhanu, oleh hujah-hujah, dalil-dalil, al-qati'u, yang putus. Dalil tu bukan dalil zanni, dalil qati', dalil putus. Dalil mana? Burhan mana? Dalil burhan yang menunjuklah ia burhan dalil tadi ala hudusihi, di atas baharunya alam. Alam ni dalil yang menunjuk di atas baharunya alam ni dalil yang putus. Mana dalil yang putus? Hang tengoklah. Berubah dah alam ni. Al-alamu mutaghayyirun tak? Mutaghayyirun. Tak ada. Umur berapa dah baby ni? Umur 80 dah ni. Allah, baby lagi. Tak berubah-ubah deh. Ada. Ada lagu tu. Berat lagu tu. Tak ada surat beranak lahir bila pun kita tahu kata bayi ni orang panggil baharu. Betul tak? Bayi tu alai tak? Alai lah. Kita ni alai tak? Alai. Sama tak muka saya sama sekarang dengan hak saya post dalam Facebook tu? Lain dia sini. Berubah tak? Berubah tu tanda baru. Mudah gitu. Tu dah alai putus dah kata alai ni baru. Tu tiba-tibanya kalau orang panggil tu alam ni ada dengan kerana Tuhan ada, tak perlu Tuhan mengada. Kerana Tuhan ada, alam ni pun turut ada. Tuhan ada bila? Sedia kala. Alam ni pun ada bila? Sedia kala. Moga Tuhan ada sedia kala, alam ni ada sedia kala. Koding lagi lah. Ataupun Tuhan tu jadi tabiat bagi adanya alam ni. Mana? Tuhan ada sedia kala, dia maha kuasa, dia tak ada Tuhan lain selain pada dia, maka alam ni seretak jadi sekali dengan Tuhan dah. Koding tak alam ni jadi? Koding jadi alam ni? Pas koding tak kita? Tak.
Dengan mata kepala nampak kita ni tidak koding kan apa? Berubah wa kullu mutaghayyirin hadisum. Nah, sebab dia kata allazi yang bermula alam ni. Allazi itu sifat bagi alam itulah. Allazi yang bermula alam ni qama telah berdiri, ni telah adalah al-burhanu oleh hujjah, oleh dalil, al-qati'u yang putus, dalil yang bahasa putus. Dalil yang bahasa putus tu menunjuk di atas apa? Dalil yang menunjuklah ia dalil ala hudusihi, di atas baharunya alam. Ala hudusihi ay ala hudusil alam. Wa warada syari'u, dan telah datanglah oleh syarak. Wa warada betul. Wa warada syar'u bihi, dan telah datanglah ia dalil, ia al-burhan tadi tu. Wa warada, dan telah wariklah oleh burhan tadi. Wa warada syar'u, dan telah datanglah oleh syariat. Syar'u sini syariat. Bihi, ada bahaya, ada belakang bihi tu. Bihi dengan dia, dengan burhanil qata'. Dan telah datanglah oleh syariat dengan dia, dengan dalil yang qata'. Nah, bihi bil burhanil qata', dengan dia, dengan dalil yang qata' tu syarak pun mari ayat. Mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu Tuhan kata dalil syarak sebut dah, kata numung tu dijadi, langit bawah ni dijadi. Nah, bukan bila sebut kata dijadi, bukan koding. Maknanya al-mawjud ba'dal adami au mutajaddidu ba'dal adami. Itu. Li'annahu, ni illat yang kedua bagi alzamu. Kerana apa kau orang panggil melazim ke koding alam? Bila kita kata alam ni terhasil dari kerana Allah tu ada, maka alam ni automatik ada tanpa perlu Allah mengada. Allah ada sedia kala, alam ni tu ada sedia kala. Nah, ataupun Allah Ta'ala tu ada dengan sedia kala, dia maha kuasa dan tidak ada Tuhan lain pada dia. Itu orang panggil apa tu? Tabiat. Kerana tabiat tu terhenti di atas syarak dan ternafi manik. Maka ada teruslah alam ni tanpa perlu Tuhan mengada, dengan mana sedia kala alam. Kenapa kau orang panggil lazim lagu tu? Ilak pada kata yalzamu. Li'annahu. Ya. Mana topik ada tulis ni? Li'annahu, kerana bahawasanya yajibut tiranul illati bima'luliha. Gitu. Kenapa kau orang panggil melazim ke orang panggil apa? Qadim alam ni. Kalulah orang panggil terhasilnya kainat alam ni Allah tu dijadikan illat atau tabiat. Li'annahu, kana bahawasanya yajibu, wajib mestilah ittiranul illah. Wajib mestilah oleh menyertainya illat bima'luliha, dengan maklulnya illah. Bimakluliha ay bimaklulil illah. Itu. Dengan maklulnya maklul illah. Maklul illah tu apa? Makhluk ni lah. Alam ni lah. Kainat ni tu maklul. Allah tu orang panggil illah. Kalau di dalam perbahasan ni lah. Nah. Jadi nak cerita katanya seperti cicing, gerak jari dengan gerak cicing. Mana illat, mana maklul? Payah tak ada cicing. Ada siapa yang pakai cicing? Tu gapa tanganmu tu? Mari sini buat lolok cicing. Tu ada cicing. Kecil-kecil pakai cicing. Jari ni tak boleh pakai ni. Jari ni. Ni. Payah pula nak gerak jari ni. Jari ni. Bekal sikit lah. Tengok cicing di jari ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Tak nampak aku sepak Suka siapa?
Lama ada orang kerak pula video aku tu jadi ustaz tu tunjuk font atas masjid pula bukan? Nah. Nak misal tu ni. Ni mungkin nak tunjuk ke apa tak? Nah, biar akak gini. Takut disalahfahami dek tu ni. Baik, tengok cicing di jari. Mana ilat mana maklum? Jari ilat. Jari ilat. Cicing bukan jari tu ilat, gerak jari tu ilat, gerak cicing tu maklul. Dah. Sebab apa? Sebab kita nak ceritanya iktiran tadi. Wajib menyertai ke? Cuba tengok. Saya gerakkan jari saya, gerak sekali tak cicing. Kau cicing tak gerak lagi, duduk atas ni dulu. Saya duduk sini, cicing duduk sini lagi. Saya gerak dah, cicing duduk situ. Ada gitu. Nah. Mestilah orang panggil ilat dengan maklul tu menyertai. Jadi kalau kata Tuhan tu ilat, alai ni maklul, bermakna serta tak? Menyertai tak? Ada Tuhan, ada lalu alai ni. Menyertai tak? Menyertai lah. Seperti gerak cicing, gerak jari. Menyertai tak? Gerak cicing, gerak jari. Menyertai tak? Tengok. Ada tak saya gerak sini, cicing duduk sini lagi? Lepas tu saya nak atas, baru tu bawah, ada gitu? Dah. Menyertai tak? Iktiran tak? Yajibuk tiranu illa bimakluliha tadi. Wajib tak menyertai di antara geraknya orang panggil ilat. Mana ilat? Gerak ilat mana? Gerak jari. Nah. Dengan gerak maklul bagi ilat mana? Gerak cicing. Menyertai tak? Sekali tak? Sekali. Jadi kerana tu kalau kata Tuhan alai ni orang panggil jadi maklul bagi ada Allah tu jadi ilat bagi adanya orang panggil alai ni sebagai maklul dia, maka menyertai tak ada Allah dengan ada kainat makhluk ni. Menyertai itu jadi membawa kepada kidam alam ni. Tak? Maka mustahil tak? Mustahil. Ambil cicing ni. Tu. Sebab takut dia mau tanya, apa jadi yalzamu min kidamil alam? Apa jadi lazim sedia alam ni? Ni nak jawab ni. Kenapa yalzamu min kidamil alam? Kenapakah melazim mewajibkan daripada sedia melazim ke orang panggil bila kita kata Allah tu ilat bagi maklul bagi makhluk ni, bagi adanya makhluk ni, ataupun Allah tu tabiat bagi adanya makhluk ni sebagai matbu' dia. Nah. Kenapakah kita kata jadi kidam alam kalau i'tikad lagu tu? Kerana ni li'annahu yajibu iqtiranul illati bi ma'luliha. Nah, kerana bahawasanya mewajiblah oleh menyertai illat dengan maklulnya illat. Illat tu Allah Ta'ala. Maklulnya illat ni makhluk ni. Kalau kita misal di Tuhan lah. Kalau misal di kita cicing jari tadi, illat tu orang panggil gerak jari. Maklul tu gerak cicing. Menyertai tak apabila kita gerak jari, gerak selalu tak cicing? Gerak selalu. Tengok. Jadi apabila Tuhan ada, maka makhluk ni tu ada sekaligus dengan Tuhan. Sekaligus dengan Tuhan. Jadi, kerana menyertai, wajib menyertai. Sedia tak makhluk ni jadi? Sedia koding makhluk ni. Koding tak makhluk ni? Tidak. Sebab tu tak boleh terima. Baik tak? Baik, habis itu. Wa tabi'ati bimatbu'iha. Ni atah perkataan illat ni. Atah perkataan illati. Li'annahu yajibu iqtiranu tabi'ati bimatbu'iha. Tuh. Kerana apakah orang panggil siapa-siapa i'tikad bahawasanya terjadi terhasilnya alam ni daripada Allah, kerana Allah Ta'ala dijadikan tabiat bagi adanya alam ni jadi matbu' bagi ada Allah Ta'ala tu membawa kepada qading alam, kidam sedia kala alam. Li'annahu kana bahawasanya yajibu iqtiranu tabi'ati bimatbu'iha, kerana bahawasanya mewajib oleh menyertai tabiat. Tabiat itu Allah Ta'ala lah. Kalau kita misal itu bimatbu'iha, dengan matbu'nya tabiat. Apa matbu'nya tabiat? Kainat ni, makhluk ni. Kalau kita misal itu kalau misal di makhluk seumpama apa? Tu api dengan kayu kering atau ikutlah kayu ke apa benda bakaran ada ni. Bahan bakaran, daun ke siapa sangat itu ya. Jadi orang panggil tabiat api tu apa? Membakar. Nah. Tu. Kemudian ternafi mana? Tidak ada basah pada bahan bakar tadi.
Maka bila bersetuh dua tu, terbakar tak? Kau lambat sikit terbakar. Kau api menyala dulu. Relax lagi lah tu. Tak bakar lagi gitu. Bakar selalu. Itu orang panggil menyertai, faham tak? Iqtiran tadi. Menyertai. Itulah yang membawa kepada kidam alam. Mustahil lah tu. Nampak? Wal qailu bizalikah, dan bermula yang beriktikad dengan demikian itu. Buh gitu selalu. Wal qailu tu ai orang yang beriktikad lah, orang kata serta iktikad. Kalau kata saja, mana orang yang berpendapat. Wal qailu ni mana dan bermula yang berpendapat, orang yang berpendapat. Mana berpendapat serta iktikad lah. Dia pegang lagu tu. Wal qailu, dan bermula yang berpendapat bizalika dengan demikian itu. Demikian mana? Bi ta'lil wat tabi'ati tadi tu. Demikian itu, demikian. Tuh. Bizalika. Banyak boleh marjek ni. Bizalika biqtiranil illah bimakluliha pun boleh. Bizalika ai biqidamil alam pun boleh. Boleh lah kau tu. Ai tasduril kaina anillahi ta'ala bitta'lil au bittabi'i pun boleh. Kerana ia laka, sah laka tu. Nah. Wal qailu, dan bermula orang yang berpendapat bizalika dengan demikian itu. I'tikad dengan kata Allah ni koding kerana Allah Ta'ala tu jadi ilak bagi adanya makhluk ni. Orang panggil makhluk ni maklum, bagi Allah Ta'ala tu ilak. Ataupun Allah Ta'ala tu tabi'at, maka makhluk ni ada. Dengan tabi'at Allah Ta'ala tu ada, maka makhluk ni matbu' bagi adanya Allah Ta'ala. Maka membawa koding lah sekalian Allah ni kafirun. Ialah kafir, ia qa'i. Wala'iyadzubillah. Nah, kafirun, kafir lah ia al-qa'i bi ijma'il muslimina. Kafir tu bukan dengan Abbas saja kata dak, bi ijma'il muslim. Dengan ijma' sekalian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekalian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu ijma' kata orang hak pegang lagu tu kufur. Tu sebagaimana disebut dah pada syarah telah lalu lah. Pada nazar telah lalu. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Wa man yakul, barang siapa yang beriktikad. Ya peganglah hati dia. Bi tab'i au bi illah, makhluk ni. Allah Ta'ala tu ada apa, makhluk ni ada dengan makna Allah Ta'ala jadi ilak bagi dia, ataupun Allah Ta'ala jadi tabiat bagi adanya makhluk ni. Fadzaka kufrun, maka demikian itu pegangan kufur inda ahlil millah ai bi ijma'il muslimi. Itu kafir. Kama taqaddama lah, seperti mana barang, yakni seperti mana huraian pelajaran. Taqaddama ai taqaddama zikruhu lah, pada barang pelajaran yang telah terdahulu oleh sebutnya. Dulu yang menyata dah pada muka surat berapa? Kalau nak tengok balik pada muka surat, pada muka surat 39. 39. Wa man yakul bi tab'i au bi illah wa man yakul ay min ahli dhalali kal falasifati. Tuh. Jadi muka surat 39 40. Kama taqaddama zikruhu ay fi sahifah 39 40. Dhabit gitu senang. Saya nak mengajar. Tak payah duduk belak-belak macam aku dah. Duduk segak molek gitu nanti ni. Baru anak murid kata masya-Allah tok guru. Hafal semua itu. Wa taqaddamal farqu, dan telah terdahulu juga sebut oleh perbezaan bainal fa'ili bil illati wal fa'ili bit tab'i. Dulu ya sebut dah perbezaan di antara menjadi dengan illat dengan menjadi dengan tabiat. Dia sebut dah perbezaan dulu pada muka surat 40 tadilah. Tu sebut dah. Tu.
Mana dah farak dia sebut? Anu. Wujudu syarti intifa'il mani'i. Tak. Wa amma ta'siru bil illati fala yatawaqqafu ala zalika. Bal kullu ma wujidatil illatu wujidal ma'lulu kal harakati. Tu tu bawah tu ada sedak 39. Wal farqu baina at-ta'siri at-tab'i wat ta'siri al-illati wa in ishtaraka fi adamil ikhtiyari anna at-ta'sira bit-tab'i yatawaqqafu ala wujudi syarti wa intifa'il mani'i. Wal farqu dan bermula farak perbezaan baina at-ta'siri at-tab'i di antara memberi bekas dengan tabiat wa ta'siril illati dan memberi bekas dengan illat wa inishtaraka dan jika sekalipun bersekutulah kedua-duanya tabiat dan illat ni fi adamil ikhtiyari pada ketiadaan menentu memilih Allah Taala anna ta'sira akan bahawasanya memberi bekas bitabai dengan tabiat ya tawaqqafu terhentilah ia ala wujudi syarti wa intifa'il mani'i di atas adanya syarat dan ternafinya mani'. Syarat mesti Tuhan ada dia kuasa, ternafinya manik mana tidak ada Tuhan selain pada dia. Maka ketika tu adalah Allah ni sekaligus dah. Dah. Tu. Jadi kita jangan duk pelik tadi. Sebab tadi dia kata apa? Tadi awak mari wajib iktiran tabiat dengan matbu'. Berasa tak? Kalau kita tengok belakang pula ni, muka surat 40 hari tu dia kata apa? Waliza kana yalzamu iktiranil illati bi ma'luliha wala yalzamu iktiranu tabi'ati bi matbu'iha. Ni aid li takhallufi syarti aw intifa'il mani'i. Itu maksud dia. Jadi kata wajib juga menyertai antara tabiat dengan matbu' ni, kita berlaku di atas fardu takdir cukup syarat dan ternafi manik. Nampak tak? Jadi kalau tak cukup syarat dan tidak ternafi manik, maka ketika tu tidak menyertai lah. Mana Tuhan tu tak ada di lemah. Lepas tu ada lagi Tuhan lain pada dia. Maka lain ni tak ada. Itu orang panggil tidak iktiran tu. Tapi kalau kita fardu takdir di atas cukup syarat ternafi manik, iktiran juga. Faham tak? Iktiran juga. Menyertai juga. Itu mana iktiran. Menyertai. Tu. Kali kata wa taqaddamal farqu dan telah terdahululah oleh sebut perbezaan. Wa taqaddamal farqu dan telah terdahululah sebut oleh perbezaan bainal fa'ili di antara menjadi bil illah dengan secara illah wal fa'ili dan menjadi bit tabi'i dengan secara tabi'at. Mana? Tu. Min annal illati. Bayang pada kata al-farqu. Mana perbezaannya? Min annal illati, daripada bahawasanya min annal illata, daripada bahawasanya bermula illat itu la tatawaqqafu ala wujudi syartin, tidak terhentilah ia illat tu di atas adanya syarat, walantifai, dan tidak terhentilah ia illat itu di atas ternafinya mani'in, walantifail mani'in, dan tidak terhenti di atas ternafinya mani'. Wat tabi'ata, padahal bermula tabi'at. Wawul habu boleh, ataupun wawu isti'nah boleh. Wat tabi'atu, dan bermula tabi'at itu boleh belaka tu. Wat tabi'ata, padahal bermula illat itu tatawaqqafu, terhentilah ia ala zalika, di atas demikian itu,
ay ala wujudi syarti wa intifa'il mani'i. Itu. Habis itu. Wa mimma, dan setengah daripada barang. Barang sini dalil. Wa mimma ay wa minad dalil. Wa mimma, dan setengah daripada barang, ini dalil. Dalil mana? Barang tu kena kepada dalil. Dalil mana? Ayadullu ala butlaniha, yang menunjuklah ia dalil di atas butlaniha, batilnya apa? Nya al-mazkurat minat tabi'ah wal illah wal karahiyah. Boleh tak begitu? Dah. Nah, setengah daripada dalil yang menunjuklah ia dalil di atas batilnya yang tersebut itu mana? Yang ni al-mazkurat minal illah wal karahiyah, wat tabi'ah. Mana? Ikhtilafu, tu orang panggil khabar muqaddam. Ikhtilafu anwa'il alami. Bersalah-salahan. Berbagai-bagai. Tak serupa anwa'il alami. Tak serupa, bersalah-salahanlah daripada bagai-bagai alam. Ala kasratiha, di atas banyaknya, di atas kebanyakannya alam. Sama tak? Banyak tak? Sama tak semua alam ni? Sama. Sejenis belaka. Juruh belaka, soleh belaka gitu. Nah. Tak bagai-bagai. Tuh. Nah. Ada pokok, ada orang, ada natal, ada lembu kobar, gajah kambing, ayam rimau, ikut gi, sebut gilah. Nah, lembu kobar, ayam itik, gajah rimau. Ada bagai-bagai jenis hal. Ikhtilaful anwa'. Bersalah-salahan. Nok-nok bagi alam ni. Tu bagai-bagai alam ni bersalah-salahan ala kasratiha. Di atas banyaknya alam. Tu. Kenapakah orang panggil dalil yang menunjuk di atas batilnya orang panggil ilak dengan tabiat? Kalau gitu butlaniha ay butlaniha butlanil mazkura minal illati wat tabi'ah. Karena tengok iz ni, ilak yang kedua. Kenapakah setengah daripada dalil yang menunjukkan di atas batilnya ilak dan tabiat itu ialah alam ni bagai-bagai jenis. Gitu. Tak sama belaka jenis alam ni. Nasiya sendiri tu tak sama. Nak tarik jari ibu jari kita ni sama tak belaka? Sama. Kalau sama kak ada ni, tak payah buat cok jari ya. Orang boleh tiru. Pelik tak pelik? Juta berapa trilion manusia ni tak sama. Cok jari deh. Tu tengok. Tu nak ayat kata, nah. Tu. Apa? Tuhan menjadi. Tuhan menentu. Tuhan kehendak. Tuhan yang menentu, bukan orang panggil jadi sendiri. Lebu jadi sendiri. Kalau jadi sendiri gitu, sama lah kau lah. Nah. Is ma'lulul illah wa tabi'ati. Is ma'lulul illah. Nak kata gini ya. Is ma'lulu wal matbu'ul. Is ma'lulul illah wal matbu'ut tabi'ah. Gitu sedap sikit. Nah, iz ma'lulul illah wal matbu'ut tabi'ah. Iz ma'lulul illati wal tu. Wa matbu'ut tabi'ati. Nah, kerana bermula ma'lul bagi illah dan matbu' bagi tabi'at tu la yakhtalifu. Tidak bersalah-salahan. Tu tak bersalah-salah lah. Betul lah. Tu. Jadi kalau Allah ni coding. Nah, kenapa? Kerana Tuhan ni coding. Kalau gitu orang panggil Allah ni sama seketak, sama jenis. Tu sama tua, sama jenis, sama muka. Pak jadi gitu ni. Tuhan ada, pak ada. Tuhan ada bila? Sedia kala pak ada dalam makhluk. Sedia kala. Lepas tu
Sama tua, tak ada mak pak, tak ada tok, tak ada nenek, sama lah gitu. Tak ada pokok, tak ada sejenis belaka, manusia belaka. Kau apa dia? Boleh gitu. Tak gitu, tak gitu. Iz ma'lulul illah wal matbu'ut tabi'ati la yakhtalifu, tidak bersalah-salah. Tuh. Jadi jika Allah ni kodeng, maka tidak adalah makhluk yang menyalahi. Buahkan semuanya sama saja. Nah, itulah. Kenapa jadi sama? Karena Tuhan tu orang panggil apa? Tuhan tu sa. Nah, Tuhan tu kan illat. Tuhan tu kan tabiat di sisi falasifah ni. Jadi bila Tuhan tu illat, Tuhan tu tabiat, Tuhan tu kodeng tak? Kodeng. Nah, Tuhan tu berubah tak? Tak berubah gaya kodeng. Maka Allah ni tu ada kerana apa? Tuhan tu jadi illat atau tabiat. Kalau gitu, sama dengan Tuhan jugalah kodeng sama. Kalau gitu tak berubah juga, tak berubah. Tak bersalah-salah, tak salah gitu. Sejenis belaka gitu. Beratlah kata tu. Nanti ni. Tu izma'lulul illah wa tabi'ah ay wal matbu'ut tabi'ati la yakhtalifu. Nah. Tu. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-bukmu atau al-bakamu. Dah. Dan seperti itu mana? Seperti al-mau' wal ajz. Wal ajzu wal karahiyatu, seperti itu juga yastahilu, tentu tidak, alaihi, di atasnya Allah Ta'ala, al-bakamu, oleh bisu. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Dalam ni sedap dia sebut ni. Tu wa ammas sukutul lafzi fala yutawahamu fi haqqihi ta'ala listihalatil kalamil lafzi alaihi ta'ala. Tu kemah tu. Sukuk hak dikehendak sini ialah sukuk nafsi. Nanti bukan sukuk lafzi. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qultu, berkata olehku, yakni Imam Ghazali. Imam Ghazali kata pula, dah habis dah bahas. Mana? Iaitu orang warak tabaqah yang paling tingginya ialah orang yang siap untuk menanggung kesusahan dan bawa diri duduk di bukit, bucak-bucak bukit tu. Makan, orang panggil daun-daun kering gitu. Ataupun yang keduanya duduk dengan masyarakat juga. Tapi tak makan apa yang ada pada masyarakat, melainkan darurat betul-betul. Jadi makanan yang ada pada orang ramai tu seumpama bangkai di sisi dia. Tu orang panggil hak kemarinnya. Lalu kata Imam Ghazali, qultu, berkata olehku, fahazani at-tariqani. Fahazani at-tariqani. Maka bermula ini dua jalanan. Mana dua jalanan? Jalanan pertama, jalanan tuh. Tariqu apa? Ihtimalus syada'i. Jalannya menanggung kesusahan, wasabru ala syada'i, dan sabar di atas kesusahan. Lepas tu wasara ilal jabal, dan pergi kepada bukit lo benar kau bukit mana ikut gilah. Itu jalan yang pertama. Jalan yang keduanya wa tariqul iqamah bainan nas. Tu jalan yang keduanya ialah mendiami di kalangan manusia. Lepas tu wal aklu mimma, tu kemarin, wa akala mimma yatadawalu nahu fi aidihi. Dan makanlah daripada makanan
yang bertukar-tukarlah mereka itu akan dia makanan fi aidihim pada tangan-tangan mereka itu manusia. Tapi bil akhdhi ala miqdari ma ma yuballighuhu kamari. Ma yuballighuhu ila ta'ati. Itu. Dengan qadar makanan yang boleh menyampailah ia barang tadi itu, makanan tu ila ta'ati kepada ketaatan saja. Dua-dua jalanan ni. Lit tabaqatil ulya. Tu adalah kedua-duanya. Nah. Fahazani tariqani, maka bermula ini dua jalanan ini adalah kedua-duanya lit tabaqatil ulya, bagi tabaqah ni mana apa? Tingkatan atau lapisan. Nah, tingkatan al-ulya yang tinggi min ahlil wara'i, daripada fuak-fuak wara'. Tu tinggi sekali dua tu. Mana? Lari terus. Duduk di bukit bukau, bukit puncak bukit mana tu dengan hati yang kental, makan daun-daun kering gitu je. Sini. Buah-buah pahit, daun-daun kering gitu je. Atau duduk masyarakat agak tak pergi puncak bukit tapi tak makan di mana-mana makanan manusia duk jual, mereka betul-betul lapar sungguh. Bahkan dia anggap ke seumpama bangkai je. Mana? Qadar hak mencukupkan dia untuk ibadat tu cukup dah. Itu orang panggil tabaqah paling tinggi min ahlil wara'i, di kalangan ahli wara' fima na'lamuhu, pada barang yang mengetahuilah kami akan dia ma barang. Hak tu lah kami tahu hak paling tinggi sekalinya. Tabaqah. Tu orang yang wara'. Wa amma, dan adapun man mereka dunahum, yang selain daripada mereka itu, dunat tabaqatil ulya. Wa amma, dan adapun man dunahum, mereka yang selain daripada mereka itu. Mereka yang selain daripada hum mereka itu ai tabaqatil ulya. Dunahum ai dunat tabaqatil ulya. Mereka yang selain daripada tabaqah yang tinggi tadi tu. Tak warak lah. Tak. Hai, mana? Falahum, maka dapat sabit bagi mereka itu. Liman dunahum tadilah. Tu. Falahum, maka adalah bagi mereka itu, sabitlah bagi mereka itu man tadi tu. Mereka hak selain daripada tabaqatul ulia tadi tu, sabit apa? Ihtiyatun, mencermati. Wa bahsun, dan menyelidiki, mengkaji, mensiasati, ala miqdarin, di atas qadar. Miqdarin di atas qadar. Miqdar ay qadarin. Di atas qadar kemampuan. Min miqdarin maratibihim. Begitu apa? Daripada qadar martabat mereka lah. Bila orang panggil ikut qadar martabat mereka, walahum aidan, dan bagi mereka itu juga walahum aidan, dan bagi mereka itu juga apa juga? Aikat tabaqatil ulya. Begitu. Dan dapatlah walahum, dan sabitlah hum bagi mereka itu man tadi. Mereka yang selain daripada tabaqatil ulya tu aidan juga apa? Sabit dapat juga mereka itu. Juga apa juga? Kat tabaqatil ulya, dapat juga seumpama tabaqatil ulya, tapi dapat tu nasibun, bahagian secebis, kita kata. Secebis habuan. Hazzun, nasibun ay hazzun, secebis habuan minal wara'i, daripada wara', ala miqdarin, di atas qadar dia lah. Bukan duk dapat penuh macam orang panggil wara' supaya tabaqatul ulya tu dak lah. Tapi orang panggil wara' juga. Tapi habuan sekadar-kadar hak mana dia dapat. Kalau gitu wa biqadri ma tata'anna. Tu pepatah tu. Wa biqadri ma tata'anna, dan dengan qadar barang yang berpenak-penak lelah lah ia, tanala ma tatamanna.
nescaya mencapailah. Nah, wa biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Wa biqadri ma tata'anna, dan dengan qadar barang yang berpenak-penak lelah lah seseorang, tanalu ma tatamanna. Tu boleh mencapailah akan barang yang diharap-harap, yang dicita-citakan. Tu wa biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan qadar barang yang engkau berpenak-penak lelah, tanalu ma tatamanna, nescaya mencapailah akan barang yang engkau cita-cita. Itu pepatah tu. Pepatah. Qadar mana mu penat, qadar tu lah mu dapat. Lagu tu kan. Tu. Nane boleh 2 pohon lah boleh. Nane boleh 10 pohon, 10 pohon. Paduk tengok kau ke mana ya buah banyak ada gitu. Nane 2 pohon. Ya nane kat berapa puluh pohon. Jadi biqadri ma tata'anna. Tata'anna ni ai tata'abba. Gitu. Biqadri ma tata'anna, dengan qadar barang yang engkau berpenak lelah, tanalu ma tatamanna, nescaya mencapailah akan barang yang engkau cita-cita. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala tu pula, la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tu. Wallahu Ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala, la yudhi'u, tidak menyia-nyialah Allah Ta'ala. Tu ajra, akan ganjaran, man, mereka yang ahsana amala, yang terlebih baik nisbah amalnya. Allah Ta'ala tidak akan sia-sia ke orang panggil pahala orang yang berbuat baik. Jangan kita ingat kata aku tak dapat ni nak warak supaya tabaqatul ulia. Biar bedah babi tu. Jangan. Ikut amlantak lagi. Jangan. Qadar kita, usaha kemampuan kita nak warak, kita tengok cek ada halal ke tak halal. Jangan ikut orang bui bedah belaka. Tak kira habis husuk mari mana. Tak ada cok halal pun mamuh juga. Naufah? Betul tak? Ikut orang bui dah tu ni. Tengok tak halal ada ke tak. Tengoklah tu qadar kita, usaha tara kita. Tak kita nak pergi cek di kilai mana nu. Jadi usaha kita tu Tuhan balaslah. Kenapa kita tu ada ikhtiar nak mengusahakan benda yang halal. Wa huwa, dan bermula ya Allah Ta'ala tu juga alimun, zat yang maha mengetahui lah ya Allah Ta'ala, bima yafa'alun, dengan apa barang yang mengerjalah manusia akan dia barang tersebut. Tu. Fa in kila, maka jika dikatakan, ai fis soal. Fa in kila, maka jika dikata, ini ditanyakan pada soalan. Ditanya mana? Fa hadza, maka ini mana? Ini yang disebut tu i'lam ma huwal aslu fi hadzal bab. Sat situ. Fa hadza, ini allazi zakartuhu biqaul allazi takdiran fa hadza, maka ini allazi zakartuhu biqauli summa a'lam ma huwal aslu fi hadzal bab. Begitu allazi, yang menyebutlah oleh aku akan dia dengan kata aku summa a'lam ma huwal aslu fi hadzal bab. Dulu. Hak lepas dah tu. Fa hadza, ini hak muduk terang aku ni, janibul harami, ialah pada pihak haram tu. Pada pihak benda hak haram. Hak muduk terang aku tadi tu pada pihak benda hak haram. Fa akhbirni, maka khabarkan akan daku, akan kami, an janibil halali, daripada pihak halal pula. Hak tadi pada pihak haram. Kalau pada pihak halal pula lagu mana? Wa akhbirni ma, dan khabarkan juga. Wa ma ni atah berkata tuh. Atah pada kata an janibil halal tadi. Ai wa akhbirni, wa akhbirna, dan khabarkan akan kami ma haddul fuduli, apakah
ta'rif, definisi berlebih-lebihan. Had sini makna ta'rif. Apakah had makna ta'rif? Al-fudul, berlebih-lebihan. Allazi yalzamu minhu, yang bermula melebih-lebih, berlebih-lebihan tu melazim, mesti, mewajiblah minhu daripadanya. Tuh. Minhu ay minal fuduli lah. Min akhdhil fuduli tadi. Daripada mengambil benda halal yang berlebih-lebihan ni, al-habsu, oleh tahanan. Kena tahan, kena habas. Wal hisabu, dan dihisap, dikira-kira. Jadi apakah orang panggil definisi berlebih-lebihan? Yang bermula berlebih-lebihan tu mewajibkan daripada mengambil berlebih-lebihan tu oleh tahanan dan kiraan akhirat kelak. Dah. Ditahan, tak lagi mana lagi. Kena hisap dulu, kena kira-kira dulu. Apakah definisi berlebih-lebih tu? Wa mal miqdarul ladzi, dan apakah suatu sakatan, suatu qadar allazi yang iza akhadhahu, yang apabila mengambillah akan dia, akan miqdar tadi tu. Akhadhahu ai al-miqdar, mengambillah akan dia, akan suatu qadar tu, al-abdu, oleh seorang hamba. Apabila telah mengambillah akan dia al-miqdar tu oleh seorang hamba, yakunu, jadilah hamba tu zalika, dengan demikian itu miqdar. Zalikal akhzul miqdar, dengan demikian itu mengambil qadar hak dia ambil hak lebih tadi tu. Adaban, jadi adab, akhlak dengan Tuhan. Wala yakunu fudulan, dan tidak adalah ia tu orang panggil mengambil sesuatu yang berlebih-lebihan. Wala yakunu, dan tidak adalah hamba tadi tu akhzuhu, mengambil tu akan apa, al-miqdar tu fudulan, sebagai berlebih-lebihan. Wala alaihi, dan tidak adalah di atasnya hamba, wala alaihi wala alal abdi, dan tidak adalah di atasnya hamba, fihi, padanya, fi akhzil miqdar tadi tu, fi akhzil miqdar tadi tu, habsun, penahanan, ditahan, wala hisabun, dan tidak wala hisabun ay wala alaihi hisabun lah, dan tidak adalah di atasnya hamba tadi tu hisab, kira-kiraan. Maknanya soalan sini pulaknya, dia buat soalan. Seolah-olahnya orang tanya pada Imam Ghazali. Hak Imam Ghazali terai tadi tu pada pihak haram, cuba terai pula pada pihak halal sesuatu benda. Apakah definisi berlebih-lebihan yang mewajibkan daripada berlebih-lebihan itu oleh ditahan dan dihisap akhirat kelak? Dan apakah qadar yang apabila diambil akan qadar tersebut oleh hamba, adalah dia tu, hamba tu pada mengambil qadar tersebut tu sebagai beradab, dan tidak adalah hamba tu, tidak jadilah hamba tu pada mengambil qadar tu sebagai berlebih-lebihan, dan tidak adalah di atas hamba tu pada mengambil miqdar tadi, qadar apa hak halal tadi tu ditahan akhirat kelak, dan tidak ada dikira-kira, dihisap akhirat kelak. Lalu kata Imam Ghazali, yuqalu, dikata aifil jawab lah. Yuqalu, dikatakan aifil jawabi, pada menjawab, lahu ailil qa'il mazkur tadi lah. Bagi orang yang berkata seumpama tadi tu, fa'lam ay fa'akulu laka i'lam, maka aku menjawab akan dikau dengan katanya i'lam, ketahui olehmu, anna akan bahawasanya ahwalal mubahi, segala kelakuan, segala hal ehwal al-mubah yang harus itu, fil jumlati, secara jumlah, secara ijmalnya, salah satu aksamin, ialah 3 segala bahagian. Awak mari secara ijma'. Jadi segala benda-benda hak mubah tu secara ijma'nya ada 3 bahagian. Gitu. Mana 3 bahagian? Ahaduha. Ni Badar berkata salah satu. Satu daripada 3 aksam tadi itu ialah ayyakhudhahul abdu. Bahawa mengambillah akan dia miqdar tadi itu, ataupun ayyakhudhahu, bahawa mengambillah akan dia akan al-mubah, benda yang harus tadi itu, al-abdu, oleh seorang hamba. Dia ambil benda harus daripada dunia ni, tak kira lah, ambil emas, ambil pangkat, ambil harta, ikut. Tapi dia ambil tu mufakhiran, hal keadaan, hal kau ni lah, hal keadaannya hamba tu ambil tadi tu mufakhiran, hal keadaan bermegah-megah.
Tu hal keadaan bermegah-megah alal fuqara lah ni, bermegah-megah di atas fakir miskin. Dah dia kaya ke? Nah. Tu supaya hebat dah aku. Hebat lah. Ni main kereta aku, rumah aku. Tu supaya gitu. Nah, mufakhiran ay alal fuqara lah. Hal keadaan hamba ambil benda harus daripada dunia tu nak bermegah-megah. Mukasiran. Hal keadaan hamba tu mengambil al-mubah tadi tu. Mukasiran apa? Semata-mata nak membanyak-banyak ke harta. Itu. Taliban li kasratil mali. Tu. Kerana nak menuntuti li kasratil mali, bagi banyaknya harta. Tu orang panggil mukasiran tu, memperbanyakkan harta. Mubahian apa? Menyombong-nyombong. Mubahian ni menyombong-nyombong juga. Bermegah-megah tak di atas fuqara, tapi mubahian ni alal aqrani. Di atas segala rakan sebaya dia. Tu kita kata Lutfi tu. Dia nak jadi jutawan kenapa? Dia nak nyombong orang-orang susah, tengok busuk baju muju tengok aku. Itu orang panggil apa? Mufakhiran. Adapun dia jadi kaya tadi tu Lutfi tu kenapa? Dia nak sohu ke Akil, nak sohu ke, nak menyombong Yusuf, nak menyombong Naufah, sayang sebaya. Dia nak sohu. Tengok kereta kawin. Tak boleh lawan kereta demo, kereta kawin. Tu. Demo kawin nak beli juga kereta pada demo. Duk main tu. Itu mubahian. Bermegah-megah agak. Menyombong-nyombong, bermegah-megah tapi alal aqrani, atas segala rakan sebaya. Macam sesek dating dia orang miskin memang tak pandai dah. Lenggak gitu dah jalan ketak bawa dada dah tu ni. Bawa dada jubur tonggek, glemah penuh tangan duk gitu dah tu ni. Orang miskin tu memang mufakhiran dah. Pas sama-sama mek dating pula, duk bari tunjuk. Glemah ni pun akak juga, akak wah tiuk ke apalah. Tunjuk glemah yang banyak lebih pada waktu. Itu orang panggil mubahian. Mubahian ay alal aqrani. Menyombong-nyombong, bermegah-megah juga di atas kawan-kawan sebaya. Muraian. Tu ay ya'khudhahul abdu, mengambillah akan benda mubah tu oleh hamba. Muraian hal keadaan beriak-riak hamba tadi. Fayakunu, maka jadilah al-akhzu ay akhzul abdi tadi tu. Pengambilan bagi hamba tadi tu. Minhu daripadanya ay minal mubahi. Daripada benda hak harus tadi tu. Fi'lan munkaron. Maka jadilah pengambilan hamba daripada benda harus tu ialah jadi apa? Fi'lan munkara. Jadi perbuatan mungkar tu. Mungkar apa? Piti saya ustaz. Harta saya cari. Saya bekerja. Saya tidak merompok. Ini kekayaan saya. Tak mungkar. Kenapa? Tujuan dia ambil benda-benda mubah daripada dunia ada harta tadi. Harta, pangkat, ikut pergi. Tujuannya untuk menyombong di atas fakir miskin, bermegah-megah dengan sayang-sayang, serta nak meriak-riak, menunjuk-nunjuk, dan semata-mata nak memperbanyakkan harta, bukan nak tunai zakat ke sedekah. Tak. Maka perbuatan lagu tu jadi fi'lan mungkaran, perbuatan yang mungkar. Makna perbuatan yang mungkar tu makna apa? Ay yunkiruhu syara'u lah, yang diingkari akan dia oleh syarak lah. Syarak ingkar akan dia. Syarak ingkar akan perbuatan tersebut. Tu. Yastaujibu ala zahiril fi'li, yang mewajiblah di atas zahir perbuatannya hamba. Yastaujibu ala zahiri fi'lihi, yang mewajiblah di atas zahir perbuatannya hamba tu al-habsa, akan maf'ul bagi yastaujibu, akan ditahan, wal hisaba, dan akan dikira-kira akhirat kelak, akan ditahan di pada mahsyar akhirat kelak, wal lauma, dan akan dicela akhirat kelak, wat ta'yira, dan akan dipermalukan di akhirat kelak. Tuh. Wa huwa, dan ia al-fi'lul ladzi yastaujibu ma zukira tadi tu. Wa huwa, dan ia perbuatan
yang mewajibkan barang yang tersebut, barang yang telah disebut tadi. Wa huwa dan ia perbuatan yang mewajibkan di atas barang yang disebut tadi tu. Mungkar tu. Wa huwa dan bermula ia perbuatan yang mewajibkan akhirat kelak ditahan, dikira, dicela, dipermalu tu mungkarun, ialah benda mungkar. Wa syarrun dan benda yang jahat, perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang jahat. Jadi tak semestinya pergi duduk kelak malam togok arak, zina judi, mungkar ni. Cari harta dunia dengan tujuannya nak menyombong, nak megah, nak memperbanyak semata-mata, nak meriak ke orang, nak menunjuk-nunjuk ke orang, itu pun sudah cukup jadi mungkar. Kenapa? Kerana perbuatan itu memperwajibkan di atas zahir perbuatan tersebut tu akhirat kelak akan dihisap, akan ditahan, akan dicela, akan dipermalu. Maka itu perbuatan mungkarun wa syarrun, ialah benda mungkar dan benda keji, benda jahat. Yastaujibu ala batini fi'lihi, yang memperwajiblah di atas batin perbuatannya. Yang memperwajiblah di atas batin perbuatannya. Tu. Mana ni? Yastaujibu ala batini fi'lihi, memperwajiblah di atas batin perbuatannya. Apa batin perbuatannya? Wahwa dan ia batin. Wahwa ia batinul fi'li, gitu. Wahwa dan ia batinul fi'li at-takasuru wat-tafakhuru. At-takasuru makna memperbanyak-banyakkan dil amwali, harta. Memperbanyak-banyakkan akan harta. Wat-tafakhuru dan bermegah-megah kepada fakir miskin dan sebagainya. Azabatu maf'ul bagi yastaujibu, memperwajiblah tu ala batini fi'lihi, wahwa padahal ia batinu fi'lihi itu apa? At-takasur wa tafakhuru azaban nari. Itu mana gitu. Memperwajiblah akan azab api neraka. Ayo ada sombong dalam hati, sekelumit ya, sebesar darah. Neraka. Kalau Tuhan tak apa. Tengok dah. Wazalika dan bermula kenyataan demikian itu. Wazalika ay wa bayanu zalika dan bermula kenyataan demikian itu al-qasdu. Wazalika dan bermula kenyataan demikian itu, demikian mungkar tadi itu. Kenapa? Al-qasdu minhu, karena tujuan daripadanya apa? Qasdut tafakhur tadi, wat takasur wal mubaha war riya tadi itu. Minhu ay minal abdi, tujuan daripada hamba tu maksiatun wa zambun. Jadi wa bayanu zalika dan bermula huraian kenyataan demikian itu mungkar. Kenapa jadi mungkar padahal benda mubah? Al-qasdu ialah qasa, tujuan. Tujuan apa? Qasdut tafakhur, qasdut takasur, qasdur riya. Qasa nak menunjuk-nunjuk, nak memegah-megah, nak menyombong-nyombong. Tu minhu daripadanya minal abdi, maksiatun ialah maksiat, wa zambun dan dosa. Kerana apa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman-Nya Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Hanya sanya innamal hayatud dunya, hanya sanya bermula kehidupan di dunia ini. La'ibun ialah permainan. La'ibun ay batilun la hasalalahu. Kala'ibi sibyan, begitu. Permainan ay batilun, yang pelesu. La hasalalahu, tak ada hasil berapa bagi dia. Kala'ibi sibyan, seperti permainan budak-budak. Duk lara gitu ya. Bah mati baru terjaga. Wa iza matu intabahu. Kata-kata apa? Kullu ibni adama ma apa? Namu wa iza matu intabahu. Atau kama qala. Sesungguhnya anak Adam itu sedang tidur, apabila mati mereka maka jaga, baru jaga. Dari sini. Gitu. Lahwun. Apa lahwun? Suka ria. Apa lahwun ni makna farhu sa'atin. Gembira sesaat. Itu. Walahwun, sukaria apa? Farhu sa'atin, suka sesaat. Wazinatun, tu wazinatun mana perhiasan. Tu.
Tu. Perhiasan. Hingga mana tu panjang ayat firman Allah Taala ni panjang, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takasur. Panjang ayat tu, betul tak? Tapi kata ila qaulihi ta'ala wa fil akhirati azabun syadid. Ayat dia tu panjang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun. Itu sampai situ dia sebut. Tu ayat dia panjangnya. I'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Hanya sahaja kehidupan dunia itu permainan yang melalaikan, yang perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan bermegah-megah di kalangan kalian. Wa takasurum fil amwat, dan semata-mata nak memperbanyakkan harta. Ila qaulihi, hingga firman Allah Ta'ala. Wa fil akhirati azabun syadidun, dan pada hari akhirat itu azab yang bersangatan pedih. Habis itu. Wallahu a'lam. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam man talabad dunya halalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.